ضلع تلنگانہ کی یہ واحد مسجد ہے جو ٹمن میں موجود ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یہاں تعمیل کی۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، جہان علم کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ آج الحمدللہ میں ایک ایسی مسجد میں موجود ہوں، ایک ایسے اللہ کے گھر میں موجود ہوں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعمیر کروایا۔ اس کی انشاءاللہ آپ کو مکمل قصہ، مکمل واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل جہان علم کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی دوستو، آپ نے صحیح سنا، یہ وہ عظیم الشان مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد رسول، اور یہ ضلع تلنگانہ کے قصبے ٹمن میں واقع ہے۔ اور اس مسجد کی تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب میں آ کر یہ مسجد تعمیر کروائی اور یہاں ٹمن میں اس مسجد کو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اچھا جی، کون سی وہ عظیم ہستی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر اس مسجد کو تعمیر کرنے کا حکم دیا؟ تو وہ ہستی جی ہمارے ٹمن کی مولانا عبدالحی علوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو فاضل دارالعلوم دیوبند ہیں، یعنی انڈیا سے کچھ گنے چنے علماء کرام ہمارے ٹمن کے، ہمارے علاقے کے ہیں جو فاضل دارالعلوم دیوبند ہیں۔ ان میں مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قبر مبارک وہ بڑے قبرستان ٹمن میں موجود ہے، اور دوسرے مولانا عبدالحی علوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی قبر یہاں پر ہی یہ قریبی قبرستان ہے، وہاں وہ مدفون ہے۔ اور اس کے علاوہ دو اور علماء کرام ہیں جن میں سے ایک کی قبر مبارک بہاولپور میں اور ایک کی قبر مبارک لاہور میں موجود ہے۔ مولانا عبدالحی علوی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے امام تھے اور وقت کے ولی تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر یہ مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ عبدالحی علوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہیں، کچھ جاننے کی کوشش کی، اور بیسیکلی یہ معلومات ہم نے مولانا اظہر جمیل صاحب ہیں، مدرسہ دارالفلاح کے ناظم اعلیٰ اور فضلائے دارالعلوم دیوبند ضلع تلنگانہ کے مکین، اس کتاب کے حوالے سے ہم یہ آپ سے یہ بات کر رہے ہیں، آپ تک یہ انفارمیشن پہنچا رہے ہیں، آپ کو یہ معلومات اور رہنمائی آپ کی کر رہے ہیں کہ یہ عظیم الشان مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب میں آ کر یہ مسجد تعمیر کروائی۔ تو آپ اس مسجد کا انشاءاللہ مکمل ریویو کرواتے ہیں اور مولانا عبدالحی علوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر بھی لے کر جاتے ہیں اور ان کا مکمل شجر نسب وہ آپ کو بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کا شجر نسب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ وہ بھی مکمل تفسیر اندر مسجد کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ مولانا عبدالحی علوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک کتنے صحابی بھی اس میں آتے ہیں اور کتنے تابعین بھی اس میں آتے ہیں اور کتنے بزرگ اور اولیاء کرام آتے ہیں۔ کیمرہ مین سے گزارش ہے کہ مسجد کا مکمل ریویو کرائیں، پھر انشاءاللہ تعالی اپنے ناظرین کو مولانا عبدالحی علوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر بھی لے کر چلتے ہیں، اور ان کے بچوں کی قبر اور مطلب ان کے پورے اہل خانہ کی، یعنی پورا سید خاندان یہ قریبی قبرستان ہے یہاں مدفون ہے۔ مکمل ریویو چیک کراتے ہیں مسجد کا۔ یہ تو بھی ماشاءاللہ نئی تعمیر ہو چکی ہے، پہلے یہ بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ مسجد بالکل ہی پرانی تھی، یعنی پہلے اس مسجد کا آغاز بالکل ایک کڑی وہ اسے کہتے ہیں پنجابی میں ایک بہت بڑی لکڑی کا، وہ آج کل کے دور میں جیسے گارڈر سا بندہ کہہ سکتا ہے، یا جیسے ہم پنجابی میں بالا کہتے ہیں، ایک کڑی پر اس مسجد کا آغاز ہوا، بالکل چھوٹی سی مسجد، اور اب تو ماشاءاللہ یہ ایک چھوٹے سے مدرسے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ آپ کو مکمل ریویو کراتے ہیں اور انشاءاللہ مولانا عبدالحی علوی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل شجر نسب آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی آ جائیں جی۔ یہ جی ماشاءاللہ اب تو بڑی بہترین قسم کی مسجد بن چکی ہے، 10 قسم کی سیلنگ بھی ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت مطلب مسجد انہوں نے تعمیر کر دی، چونکہ مسجد کا نسبت بہت بڑی ہے۔ مسجد ویسے بھی اللہ رب العزت کی ذات کا گھر ہے، اور پھر نسبت جب یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تعمیر کا حکم کر دیں، خود خواب میں آ کر حکم کر دیں کہ یہاں مسجد تعمیر کرو، مطلب اس کتاب میں الفاظ یہ لکھی ہوئی ہیں کہ مولانا اور اس بات کے راوی مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے وقار الحسن صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے خود بتایا کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے کہا کہ اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے قریب زیادہ ہونے چاہتے ہو تو ایک مسجد تعمیر کرو، اس لیے اس مسجد کا نام بھی مسجد رسول رکھ دیا گیا۔ تو اندر سے آپ کو ریویو کراتے ہیں انشاءاللہ۔
देखिए हम अभी मस्जिद का रिव्यू आपको करवाया, चूंकि हम दिन के टाइम आए हो, मस्जिद अंदर से बंद है, तो अभी आपको कब्रिस्तान का थोड़ा रिव्यू करवाते हैं और पुराना माहौल दिखाते हैं कि आज से तकरीबन 105-100 साल पहले कितना पुराना रिव्यू होगा और कितना पुराना मंजर होगा। और आजकल के दौर में भी ये बिल्कुल एक वीराना सा है, एक ढोक सी है। तो ये देखें जी, एक पुरानी निशानी ये लगी हुई है कि ये पुराना किस्म का एक नलका, ये जी एक पुराने किस्म का एक नलका लगा हुआ है। ये कहते हैं कि ये मौलाना अब्दुल हई अलवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर का ही लगाया गया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात इस गुलशन को हमेशा आबाद रखें। तो अभी आपको कब्रिस्तान में लेकर चलते हैं, हई अलवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक दिखाते हैं और बाकी उनके जितने भी अजीज़ व अकारिब हैं उनकी कब्रें भी आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। चलें जी। ये जी बिल्कुल मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल साथ कब्रिस्तान है, मस्जिद साथ है और मस्जिद के बिल्कुल साथ कब्रिस्तान है। और मौलाना अब्दुल हई अलवी रहमतुल्लाह अलैह की जो वसीयत थी कि मेरी जो कब्र है वो मस्जिद की बिल्कुल खिड़की के साथ बनानी है, तो उनकी वसीयत पर अमल किया गया। वो देखें जी, वो नाजरीन वो खिड़की है मस्जिद की और मस्जिद के बिल्कुल साथ बिल्कुल सामने उनकी कब्र है। ये सारा मस्जिद का एरिया है और ये सारा कब्रिस्तान का आपको मुकम्मल रिव्यू कराते हैं इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये जैसे पहले भी आपको बताया, आपको मालूमात दी कि मौलाना अब्दुल हई अलवी रहमतुल्लाह अलैह की जो ख्वाहिश थी, जो वसीयत थी कि मेरी जो कब्र है वो मस्जिद की खिड़की के बिल्कुल साथ हो। तो ये देखें जी, ये है जी मस्जिद की खिड़की और ये है जी मौलाना अब्दुल हई अलवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र जो बिल्कुल खिड़की के साथ है। ये खिड़की रही मस्जिद की और ये रही जनाब मौलाना अब्दुल हई अलवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र। ये देखें जी, अलवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र जो सैयद ज़ादा है, ये पूरा खानदान माशाल्लाह सैयदों का है, जिनका शजर नसब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर मिलता है। और ये सारा खानदान माशाल्लाह वलियों का खानदान है, सैयदों का खानदान है। ये देखें जी, सिर्फ वसीयत मौलाना अब्दुल हई अलवी रहमतुल्लाह अलैह ने की थी कि मेरी कब्र खिड़की के साथ बनानी है। उनकी वसीयत तो पूरी की गई, उनके साथ साथ उनकी पूरे खानदान की, पूरी फैमिली की वसीयत भी पूरी की गई। हई अलवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के साथ उनकी ज़ौजा मोहतरमा की कब्र है और उनके साथ वो नीचे उनके बेटे अमीनुल हसन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है और उनके साथ उनके पोतियाँ पोते, यानी जितना भी पूरा खानदान है, पूरी फैमिली है, सैयद फैमिली, वो सारी यहाँ मदफून है, यहाँ आराम कर रही है। बेशक ये वलियों का खानदान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है और बड़ा ही बरकतों वाला और बड़ा ही अजमतों वाला खानदान है। तभी इस खानदान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया। तो आज तक मेरी तहकीक के मुताबिक तो शायद जिला तेलंगाना की ये वाहिद मस्जिद है जो टम्मन में मौजूद है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर यहाँ तामील की गई। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर अब्दुल हई अलवी रहमतुल्लाह अलैह को कहा था कि अगर मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हो, मजीद मेरे करीब होना चाहते हो, तो इस मस्जिद को तामीर करो। इस मस्जिद को तामीर किएगा और इस मस्जिद का नाम भी मस्जिद रसूल रख दिएगा। अगर आपको ये जगह विजिट करनी है, इस जगह की ज़ियारत करनी है, इस मस्जिद की, मस्जिद रसूल की ज़ियारत करनी है, कि मौलाना अब्दुल हई अलवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक की ज़ियारत करनी है और यहाँ आना है, तो हम आपके साथ लोकेशन शेयर कर देते हैं और मुकम्मल वीडियो भी आपको दिखा देते हैं कि आप कहाँ से आ सकते हैं। अनकर पुल बिल्कुल मेन रोड पर है, जो तरागंग रोड जो कहलाता है टम्मन के अंदर, और उसके साथ भी बिल्कुल बाईपास है, साथ मलिक राना अजमत हयात साहब का जो डेरा है और बाग है, बिल्कुल उसके साथ आगे वाटर सप्लाई की जो हमारे टम्मन में मेन जगह है, वाटर सप्लाई की जो कंपनी लगी हुई है, जो जगह है सरकारी, वो इधर मौजूद है और उसके बिल्कुल सामने ये मस्जिद रसूल है। किसी से भी आप पूछ सकते हैं, आपको मजीद इंशाल्लाह लोकेशन वहां जाके बताते हैं, बाईपास पर जाकर और अनकर पुल पर जाकर आपको मुकम्मल लोकेशन इसकी आपके साथ शेयर करते हैं। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ इंशाल्लाह। शनू बच्चा
ये जी मेन मक्की मस्जिद है। ये सबसे पहले तो मेन तलागंग रोड है जो टम्मन में मौजूद है, लेकिन इसे तलागंग रोड कहते हैं। उसके बाद फिर वो सामने जी मेन मक्की मस्जिद है। मक्की मस्जिद के से इस तरफ बाईपास की तरफ आ जाना है आपने। उसके बाद बिल्कुल मेन आप फोकस करेंगे वो मस्जिद है सामने, मस्जिद रसूल। मस्जिद रसूल क्या करें, इसके बिल्कुल सामने बिलमुकाबिल जो हमारे टम्मन के सरदार राना अजमत हयात साहब है, उनका डेरा है और उनका ये बाटों का बाग भी लगा हुआ, वो सामने मस्जिद है, मस्जिद रसूल। कोई भी साथी आना चाहे, यहाँ मस्जिद की ज़ियारत करना चाहे, बड़े आसानी से पहुँच सकता है। मेन जो तलागंग रोड है, तलागंग रोड से आगे सामने मस्जिद रसूल है, मेन बाईपास टम्मन है, और राना अजमत हयात और सरदार फैज़ हयात टम्मन का डेरा है, और उसके बिल्कुल सामने बिल्कुल बिलमुकाबिल मस्जिद रसूल टम्मन है। आप यहाँ आ सकते हैं, मस्जिद का विजिट कर सकते हैं, कब्र की ज़ियारत कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जहानिल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। आप ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाएँ, टम्मन में ज़रूर आएँ। और अगर किसी भाई ने लोकेशन का पता करना हो या मस्जिद का विजिट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल विजिट करवाया जाएगा, आपकी वीडियो भी बनाई जाएगी।